वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संथ्या पाठ बोध दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो सतगुਰਾਂ की कृपालता सदका आप आपका पाठ कर रहे हैं सारे विद्यार्थी सिखार्थी रूप में। तो चंडी चरित्र दूजा ये चार ध्याए आपां ने पढ़ ले ने। 108 अंग दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का थल्लों जाके पाठ आरंभ होगा। गुरु पातशाह रहमत करन साडी सारिਆਂ ਦੀ सुरती बिरती जी बाणी ते लगे साडे ते बाणी का असर होवे। नाल नाल अरदास करिए सच्चे पातशाह आपदी बाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न सुनन दे बल बख्शो महाराज। बाणी का प्रभाव साडे हिरदियां दे वसे ये नाल नाल बेनतियां करते रहना जी। हाँ जी चलो जी। उधर बाणी का नाल नाल महात्म भी आ रहा है, पिछले छंदा च भी आया सीगा जो यह कथा पढ़े सुना है। रद सत गृहतास जो इस बाणी का पाठ करेगा जिहदियां सिद्धियां उन्होंने प्राप्त होणगियां, दुखों दरिद्रां का नाश होवेगा। सो ऐसी बाणी है। आओ दर्शन दारे करिए जी। 108 अंग दसम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पाठ आरंभ किया जाए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आथ निसुंभ युद्ध कथनं दोहरा। सुंभ निसुंभ सुनियो जबै रक्त बीरज को नास। आप चढ़त भे जोर दल सजे परस अर पांस। हाँ जी जिहड़ा पहला विश्राम आ सुंभ निसुंभ ते ठमक ला के ना जमकी ला के सुंभ निसुंभ सुनियो जबै जबै ते विश्राम। जो सुंभ ते निसुंभ ने यह गल सुन लई किहड़ी गल सुनी है भी रक्त बीज मारिया गया वह नाश हो गया है। फिर आप चढ़त भे जोर दाल अपनी सेना लैके चढ़ जाते हैं शस्त्र पस्त्र सजा के। तो वो जो विश्राम आ तल ते अखीरली पंक्ति का तो पहला जो दस दिते जो सुंभ निसुंभ निसुंभ ते ठमक ला के सुनो जब विश्राम। हाँ फिर पढ़ दिता जाए जी। दोहरा सुंभ निसुंभ सुनियो जब रक्त बीरज को नास। आप चढ़त भे जोर दल सजे परस अर पांस। भुजंग प्रियात छंद चढ़े सुंभ न सुंभ सूरा अपारं। उठे नद नादं सो तौसा तुकारं। भई अष्ट सह कोस लव छत्र छायं। छत्र छायं छत्र भावें उत्ते अधिक लगा ही होवे पर छत्र कहना छत्र नहीं पाठ करना छत्र छायं। छत्र जिहड़ा सिर ते झुलदा हुंदा राजे महाराजां दे। हाँ जी भई अष्ट सह कोस लौ छत्र छायं। भजे भजे भज्जे चंद सूरं डरियो देवरायं। हाँ दोबारा भाई जी ने पाठ करता भज्जे भज्जे शुद्ध पाठ भज्जे ही करना आपां। छत्र जिवें दस्सिया पिछे पोला ये भज्जे कस के भज्जे चंद सूरं डरियो देवरायं। हाँ जी भई अष्ट सह कोस लौ छत्र छायं। भजे चंद सूरं डरियो देवरायं। पका भुंक भेरी टका ढुंक ढोलं। फटी नख सिंगं मुखं डड कोलं। डमाडम डौरू डका डुंक डंकं। रड़े गिरद बिरदं किलकार कंकं। खुरं खेह उठी रह्यो गैन पूरं। दले सिंध बिदं भये पब चूरं। सुनो सोर काली गह शस्त्र पाणं। किलकार जेमी हने जंग ज्वाणं। रसावल छंद गज्जे वीर गाजी तुरे तुंद ताजी। महख्वास करखे सरंग धार बरखे। इतै सिंह गज्यो महाशंख बज्यो। गज्यो बज्यो कस के पाठ करने।
ਇਤੈ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਓ ਮਹਾਸੰਖ ਬੱਜਿਓ ਰਹਿਓ ਨਾਦ ਪੂਰੰ ਛੁਹੀ ਗੈਣ ਧੂਰੰ ਸਭੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਜੇ ਘਣੰ ਜੇਮ ਗਾਜੇ ਚੱਲੇ ਤੇਜ ਤੈ ਕੈ ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆਵੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਖੰਡਾ, ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ, ਨੇਜਾ, ਭਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਤੇਗਾ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲੇ ਤੇਜ ਤੈ ਕੈ ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੈ ਚਹੂੰ ਔਰ ਢੂਕੇ ਮੁਖੰ ਮਾਰ ਕੂਕੇ ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਬੱਜੇ ਮਹਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੱਜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਸੇ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਨੰਤ ਸ਼ਸਤਰ ਬੱਜੇ ਮਹਾਬੀਰ ਗੱਜੇ ਮੁਖੰ ਨੈਣ ਰਕਤੰ ਧਰੇ ਪਾਣ ਸਕਤੰ ਕੀਏ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਠੇ ਸਰੰਗ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਠੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੂਡੇ ਅਨੰਤਾਸਤਰ ਛੂਟੇ ਕਰੀ ਬਾਣ ਬਰਖੰ ਭਰੀ ਦੇਵ ਹਰਖੰ ਬੇਲੀ ਬਿੰਦਰਮ ਛੰਦ। ਇਹ ਅਸਤਰ ਆਏਗਾ ਪਾਠ ਅਨੰਤ ਅਸਤਰ, ਅਨੰਤ ਅਸਤਰ। ਅਨੰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਆੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਅਸਤਰ। ਛੂਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਆ, ਬਰਛਾ ਹੈ, ਬਰਛਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਗੋਪੀਆ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੂਟੇ ਅਨੰਤਾਸਤਰ ਛੂਟੇ ਕਰੀ ਬਾਣ ਬਰਖੰ ਭਰੀ ਦੇਵ ਹਰਖੰ ਬੇਲੀ ਬਿੰਦਰਮ ਛੰਦ। ਚੱਲ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੂਕਤ ਕੰਕੀਯੰ ਬਹਿ ਬਹਿਤ ਬੀਰ ਸੋ ਬੰਕੀਯੰ ਲਹਿ ਲਹਿਤ ਬਾਣ ਕਿਰਪਾਣੀਯੰ ਗਹਿ ਗਹਿਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਸਾਣੀਯੰ ਡਹਿ ਡਹਿਤ ਡਵਰ ਡਮੰਕਯੰ ਲਹਿ ਲਹਿਤ ਤੇਗ ਤਰਮੰਕਯੰ ਧਰਮ ਧਰਮਤ ਸਾਂਗਤ ਮੰਕਯੰ ਬਬਕੰਤ ਬੀਰ ਸੋ ਬੰਕਯੰ ਛੁਟਕੰਤ ਬਾਣ ਕਮਾਣਯੰ ਹਰੰਤ ਖੇਤ ਖਤਰਾਣਯੰ ਡਹਿਕੰਤ ਡਾਮਰ ਡੰਕਣੀ ਕਹਿ ਕਹਿਤ ਕੂਕਤ ਜੁਗਣੀ ਉਫਟੰਤ ਸਰੋਣਤ ਛੇਛਣੰ ਉਫਟੰਤ ਸਰੋਣਤ ਛੇਛਯੰ ਬਰਖੰਤ ਸਾਇਕ ਤਿਛਯੰ ਬਬਕੰਤ ਵੀਰ ਅਨੇਕਯੰ ਫਿਕਰੰਤ ਸਿਆਰ ਬਸੇਖਯੰ ਹਰਖੰਤ ਸਰੋਣਤ ਰੰਗਣੀ ਬਿਹਰੰਤ ਦੇਵ ਅਭੰਗਣੀ ਬਬਕੰਤ ਕੇ ਹਰ ਡੋਲਹੀ ਰਣ ਰੰਗ ਅਭੰਗ ਕਲੋਲਹੀ ਟਮ ਟਮ ਢੋਲ ਟਮਕਯੰ ਧਮ ਧਮਤ ਸਾਂਗ ਤਰਮਕਯੰ ਬਹਿ ਬਹਿਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਰਪਾਣਯੰ ਜੁਜੰਤ ਜੋਧ ਜੁਆਣਯੰ ਦੋਹਰਾ ਭੱਜੀ ਚਮੂ ਸਭ ਦਾਨਵੀ ਸੁੰਭ ਨਿਰਖ ਨਿਜ ਨੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੱਸ ਕੇ ਆ। ਭੱਜੀ ਚਮੂ ਸਭ ਦਾਨਵੀ ਸੁੰਭ ਨਿਰਖ ਨਿਜ ਨੈਣ। ਭੱਜੀ ਚਮੂ ਸਭ ਦਾਨਵੀ ਸੁੰਭ ਨਿਰਖ ਨਿਜ ਨੈਣ ਨਿਕਟ ਬਿਗਟ ਭਾਟ ਜੇ ਹੋਤੇ ਤੈਨ ਪ੍ਰਤ ਬੁਲਿਓ ਬੈਣ
निराज छंद निसुंभ सुंभ कोप कै पठ्यो सो पाव रूप कै कह्यो के शीघ्र जाइयो दुर्गाहे बांध ल्याइयो चढ़ियो सो सैन सज कै सकूप सूर गज कै उठे बजंतर बाज कै चल्यो सो रेस भाज कै अनंत सूर संग लय चल्यो सो धुंध भीन दै हकार सूरमा परे बेलोक देवता डरे मदभार छंद कंप्यो सुरेश बुल्यो महेश किन्नो विचार पुछे जुझार की जय सो मित्र कौने चरित्र जाते सो माए जीतै बनाए सकतै निकार भेजो अपार शत्रु ना जाए हन हैं रिसाए सोई काम कीन देवन प्रवीण ਇੱਕ ਪਾਠ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾ ਜਾਏ ਹਨ ਹੈ ਰਿਸਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਭੇਜੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਕਤਾ ਇਨਕਾਰ ਭੇਜੋ ਅਪਾਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਜੀਏ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਹਨ ਹੈ ਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਤਰੂਨ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਨੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ शत्रु ना जाए हन है रिसाए सोई काम कीन देवन प्रवीण सकतै निकार भेजी अपार बिरद निराज छंद ਚੱਲੀ ਸਕਤ ਸੀਗਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰ ਕੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਛੰਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਛੰਦ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਉਵੇਂ ਬਿਰਧ ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਚੱਲੀ ਸ਼ਿਕਤ ਸੀਗਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰ ਕੈ ਬੁੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਿਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਆ ਚੱਲੀ ਸ਼ਿਕਤ ਸੀਗਰ ਸੀ ਸ਼ਿਕਤ ਪਾਠ ਚਲੋ ਕਰ ਦਈਏ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤ ਚਲੋ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਚੱਲੀ ਸ਼ਕਤ ਸੀਗਰ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰਕ हाँ फिर पढ़िए चली शक्त शीघ्र सी कृपाण पाण धार कै उठे सो गिरद बिरद डौर डाकनी डकार कै हसे सो कंक बंकी अंक बंद अंध उठ ही विशेख देवतारो वीर बाण धार मुठ ही रसावल छंद सब सगत आय कै चली शीस न्याय कै महा अस्त्र धारे महावीर मारे मुखं रक्तनयनं बकै बंक बैणं धरे अस्त्र पाणं कटारी कृपाणं उतय दैत गाजे तुरी नाद बाजे धरे चार चरमं सृजे क्रूर बर्मं चहूँ ऊर गर्जे सवै देव लर्जे छुटे तिछ तीरं कटे चौर चीरं रसं रुद्र रत्ते महातेज तत्ते करी बाण बरखं भरी देव हरखं इतै देव मारै उतै सिंह फारै गणगूढ़ गरजै सबै दैत लरजै भई बाण बरखा गए जीत करखा सबै दुष्ट मारे मैया संत उबारे निसुंबं संघार्यो दलं दैत मार्यो सबै दुष्ट भजे तै सिंह गाजे पई पुहप बरखा गए जीत करखा जयं जीत जंपै त्रसै दैत कंपै इत श्री विचित्र नाटके चंडी चरित्रे निसुंभ बध है पंचमो अध्याय संपूर्ण मस्त शुभ मस्त अफजू हाँ जी निसुंभ का मारा जाना पंजवें अध्याय ये प्रकरण आया प्रसंग आया
ਅੱਗੇ ਜੋ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 63 ਛੰਦ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੁੰਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਰਜ ਆਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁੰਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁੰਭ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦੁਰਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਭ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਉਧਰ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਦੂਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਿਵਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰ। ਤੋ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਥ ਸੁੰਭ ਯੁੱਧ ਕਥਨੰ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਲਗਨ ਭਰਾਤ ਜੁਜਿਓ ਸੁਨਿਓ ਸੁੰਭ ਰਾਯੰ ਸਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰੰ ਚੜਿਓ ਚੌਪ ਚਾਯੰ ਭਇਓ ਨਾਦ ਉੱਚੰ ਰਹਿਓ ਪੂਰ ਗੈਣੰ ਤਰਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੈਤ ਕੰਪਿਓ ਤ੍ਰਿਨੈਣੰ ਡਰਿਓ ਚਾਰ ਬਕਤਰੰ ਟਰਿਓ ਦੇਵਰਾਜੰ ਡਿਗੇ ਪਬ ਸਰਬੰ ਸ੍ਰਜੇ ਸੁਭਰ ਸਾਜੰ ਪਰੇ ਹੂ ਹੁਦੈ ਕੈ ਭਰੇ ਲੋਹ ਕ੍ਰੋਹੰ ਮਨੋ ਮੇਰ ਕੋ ਸਾਤਵ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਹੰ ਸਜਿਓ ਸੈਣ ਸੁੰਭੰ ਕੀਓ ਨਾਦ ਉੱਚੰ ਸੁਣੇ ਗਰਭਣੀ ਆਨ ਕੇ ਗਰਭ ਮੁਚੰ ਪਰਿਓ ਲੋਹ ਕ੍ਰੋਹੰ ਉਠੀ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਰੰ ਚਵੀ ਚਾਵਡਾ ਡਾਕਣੀਯੰ ਡਕਾਰੰ ਬਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰੰ ਕੱਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ਭਲੇ ਕੈ ਨਿਬਾਹਿਓ ਭਟੰ ਸਵਾਮ ਧਰਮੰ ਉਠੀ ਕੂਹ ਜੂਹੰ ਗਿਰੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰ ਰੁਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰ ਪਰੀ ਗਛ ਤੀਰੰ ਗਿਰੇ ਅੰਕ ਸੰਗ ਬਾਰਣੰ ਬੀਰ ਖੇਤੰ ਨੱਚੇ ਕੰਧ ਹੀਣੰ ਕਬੰਦੰ ਅਚੇਤੰ। ਠੀਕ ਆ। ਉੱਡੈ ਗਿਰਦ ਬਿਰਧੰ ਰੜੈ ਕੰਕ ਬੰਕੰ ਪਕਾ ਭੁੰਕ ਭੇਰੀ ਡਹਾ ਡੂਹ ਡੰਕੰ ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪੰ ਟਕਾ ਟੁਕ ਢਾਲੰ ਤਸ਼ਾ ਮੁਛ ਤੇਗੰ ਬਕੇ ਬਿਕਰਾਲੰ ਹਲਾ ਚਾਲ ਵੀਰੰ ਧਮਾ ਧਮ ਸਾਂਗੰ ਪਰੀ ਹਾਲ ਹੂਲੰ ਸੁਣਿਓ ਲੋਗ ਨਾਗੰ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਜੋਗਣੀਯੰ ਬੇਤਾਲੰ ਨੱਚੇ ਕੰਧਹੀਣੰ ਕਬੰਦੰ ਕਪਾਲੰ ਹਸੇ ਦੇਵ ਸਰਬੰ ਰਿਸਿਓ ਦਾਨਵੇਸੰ ਕਿਦੋ ਅਗਨ ਜਵਾਲੰ ਭਇਓ ਆਪ ਭੇਸੰ ਦੋਹਰਾ ਸੁੰਭਾਸੁਰ ਜੇਤਕ ਅਸੁਰ ਪਠਏ ਕੋਪ ਵਢਾਏ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੋਖਤ ਕਰੇ ਬੂੰਦ ਤਵਾ ਕੀ ਨਿਆਏ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਸੋ ਬੀਰ ਸੈਣ ਸੱਜ ਕੈ ਚੜਿਓ ਸੋ ਕੋਪ ਗੱਜ ਕੈ ਚਲਿਓ ਸੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੈ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਸੰਗੀਤ ਮਦਭਾਰ ਛੰਦ ਕਾਗੜ ਦੰ ਕੜਾਕ ਦਾਗੜ ਦੰ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜ ਦੰ ਸੋ ਬੀਰ ਗਾਗੜ ਦੰ ਗਹੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਈ ਕਾਗੜ ਦੰ ਦੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਦੱਦੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ, ਦੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੰਗ ਦੰਗ
ਦੰਗ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ ਦਾਗੜ ਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜ ਦੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਗਹੀਰ। ਤੋ ਦੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਾਰਨਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਐ ਪੂਰੇ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ ਤਾਗੜ ਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜ ਦੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਗਹੀਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ ਤਾਗੜ ਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜ ਦੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਗਾਗੜ ਦੰਗ ਗਹੀਰ। ਨਾਗੜ ਦੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗੜ ਨਹੀਂ ਦੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੰਗ ਦੇ ਦੰਗ, ਐ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਦੰਗ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕੜਾਕ ਦਾਗੜ ਦੰਗ ਤੜਾਕ ਸਾਗੜ ਦੰਗ ਸੋ ਵੀਰ ਗਾਗੜ ਦੰਗ ਗਹੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਹੋਣਾ। ਨਾਗੜ ਦੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗੜ ਦੰਗ ਜਵਾਨ। ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਲੰਗ। ਤਾਗੜ ਦੀ ਤਮਕ ਲਾਗੜ ਦੀ ਲਹਕ। ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਾਂ ਜਵਾਨ। ਖਾਗੜ ਦੀ ਖਤੰਗ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ। ਖਾਗੜ ਦੀ ਖਤੰਗ ਨਾਗੜ ਦੀ ਨਿਹੰਗ। ਛਾਗੜ ਦੀ ਛੁਟੰਤ ਆਗੜ ਦੀ ਉਡੰਤ। ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਵੰਗ ਸਾਗੜ ਦੀ ਸਭਵੰਗ। ਜਾਗੜ ਦੀ ਜਵਾਨ ਝਾਗੜ ਦੀ ਝੁਝਾਨ। ਝਾਗੜ ਦੀ ਝੜੰਗ ਕਾਗੜ ਦੀ ਕੜੰਗ। ਤਾਗੜ ਦੀ ਤੜਾਕ ਚਾਗੜ ਦੀ ਚੜਾਕ। ਤਾਗੜ ਦੀ ਤੜਾਕ ਚਾਗੜ ਦੀ ਚਟਾਕ। ਕਾਗੜ ਦੀ ਕਬਾਕ ਭਾਗੜ ਦੀ ਭਬਾਕ। ਕਾਗੜ ਦੰਗ ਕਪਾਲ ਨੱਚੀ ਬਿਕਰਾਲ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਅਨੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੀਅੰ ਬੇਅੰਤ ਸੋ ਕਟਾਰੀਅੰ। ਕਮੰਦ ਅੰਧ ਉੱਠੀਅੰ ਬੇਸੇਖ ਬਾਣ ਬੁੱਠੀਅੰ। ਕੜਾਕ ਕਰ ਮੁਕੰ ਉਦੰ ਸੜਾਕ ਸਹਿ ਹਥੀ ਜੁਦੰ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਣ ਬਰਖਿਅੰ ਬੇਸੇਖ ਵੀਰ ਪਰਖਿਅੰ। ਸੰਗੀਤ ਨਰਾਜ ਛੰਦ। ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਿੱਧਾ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਬਿਰਧ ਨਰਾਜ ਛੰਦ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਨਰਾਜ ਛੰਦ। ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਕੜਾ ਘੜੀ ਕਿਰਪਾਣਯੰ ਜਟਾ ਜੁਟੀ ਜੁਆਣਯੰ। ਸੋ ਵੀਰ ਜਾਗੜ ਦੰਗ ਜਗੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕ ਲਾਗੜ ਦੰਗ ਪੱਗੇ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਝਮੀ ਤੇਗ ਝਟੰ ਛੁਰੀ ਛਿਪਰ ਛੁਟੰ। ਗੁਰੰ ਗੁਰਜ ਗਟੰ ਪਲੰਗੰ ਪਿਸਟੰ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਲੰਗੰ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਪਲੰਗੰ। ਹਾਂ ਪਲੰਗੰ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੰਗੰ ਪਿਸਟੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੰਗੰ ਪਸਟੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੰਗੰ ਪਿਸਟੰ। ਗੁਰੰ ਗੁਰਜ ਗਟੰ ਪਲੰਗੰ ਪਸਟੰ। ਪਿਸਟੰ ਹਾਂਜੀ ਪਲੰਗੰ ਪਿਸਟੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਸਰੋਣ ਚਟੰ ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਫੁੱਟੰ। ਕਹੂੰ ਹੂਹ ਛੁੱਟੰ ਕਹੂੰ ਵੀਰ ਉੱਠੰ। ਕਹੂੰ ਧੂਰ ਲੁੱਟੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਰੱਟੰ। ਭਣੈ ਜਸ ਫਟੰ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਫਟੰ। ਭੱਜੇ ਛਤਰ ਥਟੰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਖੱਟੰ। ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਟੰ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਹਰਟੰ। ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਹਰਟੰ। ਹਰਟੰ ਪਾਸ ਹੀ ਹਰਟੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹਰਟੰ ਭਾਵ ਹਰਟ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਂਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐ ਜੰਗ ਐ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗੋਲ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ। ਹਰਟ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਚੱਲਦੀ ਐ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਹਰਟੰ ਜਿਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ ਹੋੜਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੱਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂ। ਫਿਰੇ ਜਿਉਂ ਹਰਟੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਫਿਰਦੀ ਸੂਰਬੀਰ ਐ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਗਰਮੱਛ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਜੰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਜੇ ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿ ਖੁਆਸ ਧਾਰੇ, ਲਏ ਖੱਗ ਆਰੇ ਮਹਾਰੋਹ ਵਾਰੇ। ਸਹੀ ਰੂਪਕਾਰੇ ਮਨੋ ਸਿੰਧ ਖਾਰੇ, ਕਈ ਬਾਰ ਗਾਰੇ ਸੋ ਮਾਰੰ ਉਚਾਰੇ। ਭਵਾਨੀ ਪਛਾਰੇ ਜਵਾ ਜੇਮ ਜਾਰੇ, ਬਡੇਈ ਲੁਝਾਰੇ ਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੁਝਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੁਝਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੁਝਾਰੇ ਹੁਤੇ ਜੇ ਹੀਏ ਵਾਰੇ। ਇਕੰ ਬਾਰ ਟਾਰੇ ਠਮੰ ਠੋਕ ਠਾਰੇ, ਬਲੀ ਮਾਰ ਡਾਰੇ ਢਮੱਕੇ ਢਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਬਹੇ ਬਾਣਨ ਯਾਰੇ ਕਿਤੈ ਤੀਰ ਤਾਰੇ, ਲਖੇ ਹਾਥ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਿਦਾਰੇ। ਹਣੇ ਭੂਮ ਪਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਫਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜਿਤੇ ਦੈਤ ਭਾਰੇ। ਤਿਤੇ ਅੰਤ ਹਾਰੇ ਵੱਡੇਈ ਅੜਿਆਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਵੱਡੇਈ ਅੜਿਆਰੇ ਖਰੇਈ ਬਰਿਆਰੇ, ਕਰੂਰੰ ਕਰਾਰੇ। ਲਪੱਕੇ ਲਲਾਰੇ ਅਰੀਲੇ ਅਰਿਆਰੇ, ਹਣੇ ਕਾਲਕਾਰੇ ਭੱਜੇ ਰੋਹ ਵਾਰੇ। ਭੱਜੇ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੱਜੇ ਰੋਹ ਵਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਬਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਜਾਰ ਕੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਕਰ ਲੀਨ। ਬਾਣਾ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਰਖ, ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਪੁਨ ਕੀਨ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਸੁਣਿਓ ਸੁੰਭ ਰਾਯੰ, ਚੜਿਓ ਚੌਪ ਚਾਯੰ। ਸਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੰ, ਚੜੇ ਜੰਗ ਜਵਾਣੰ। ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਢੰਕੇ ਕਮਾਣੰ ਕੜੰਕੇ, ਭਏ ਨਦ ਨਾਦੰ ਧੁਣੰ ਨਿਰਵਿਖਾਦੰ। ਚਮੱਕੀ ਕਿਰਪਾਣੰ ਹਠੇ ਤੇਜ ਮਾਣੰ, ਮਹਾਬੀਰ ਹੁੰਕੇ ਸੋ ਨੀਸਾਨ ਦਰੁੰਕੇ। ਚਹੂੰ ਓਰ ਗਰਜੇ ਸਭੈ ਦੇਵ ਲਰਜੇ, ਸਰੰਗ ਧਾਰ ਬਰਖੇ ਮਈਆ ਪਾਣ ਪਰਖੇ। ਚੌਪਾਈ ਜੇ ਲਏ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾ ਮੋਹਿ ਧਏ, ਤਿਤੇ ਨੇ ਧਨ ਕਹੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ। ਚਮਕਤ ਭਈ ਅਸਨ ਕੀ ਧਾਰਾ, ਭਵ ਕੇ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਵਿਕਰਾਰਾ। ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਗਏ ਰਥ ਪੈਦਲ ਕੱਟੇ, ਬਚਿਓ ਨਾ ਜੀਵਤ ਕੋਏ। ਤਬ ਆਪੇ ਨਿਕਸਿਓ ਨਰਿਪਤ, ਸੁੰਭ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਚੌਪਾਈ ਸਿਵਦੂਤੀ ਇਤ ਦੁਰਗਾ ਬੁਲਾਈ, ਕਾਨ ਲਾਗ ਨੀਕੈ ਸਮਝਾਈ। ਸੇਵਕੋ ਭੇਜ ਦੀਜੀਐ ਤਹਾਂ, ਦੈਤ ਰਾਜ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਸਿਵਦੂਤੀ ਜਬ ਏਮ ਸੁਨ ਪਾਵਾ, ਸਿਵਹਿ ਦੂਤ ਕਰ ਉਤੈ ਪਠਾਵਾ। ਸਿਵਦੂਤੀ ਤਾਤੇ ਭਇਓ ਨਾਮਾ, ਜਾਨਤ ਸਕਲ ਪੁਰਖ ਅਰ ਬਾਮਾ। ਸੇਵਕਹੀ ਦੈਤ ਰਾਜ ਸੁਨ ਬਾਤਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਹੋ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਤਾ ਕਸ ਕੇ ਸਿਵ ਕਹੀ ਦੈਤ ਰਾਜ ਸੁਨ ਬਾਤਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿਓ ਤੁਮ ਹੋ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਦੇਵਨ ਕਾਉ ਦੈ ਕੈ ਠਕੁਰਾਈ, ਕੈ ਮੰਡ ਹੋ ਹਮ ਸੰਗ ਲਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਦੇਵਨ ਕਉ ਦੈ ਕੈ ਠਕੁਰਾਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ। ਕੈ ਮੰਡੋ ਹਮ ਸੰਗ ਲੜਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਵਨ ਕਉ ਦੈ, ਇੱਥੇ ਦੈ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਕੈ ਠਕੁਰਾਈ ਕੈ ਮੰਡੋ ਹਮ ਸੰਗ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਕੈ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਵਨ ਕਉ ਦੈ ਕੈ ਠਕੁਰਾਈ, ਕੈ ਮੰਡ ਹੋ ਹਮ ਸੰਗ ਲੜਾਈ। ਠਕੁਰਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੈਤ ਰਾਜ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਆਪ ਚੱਲੇ ਜੂਝਨ ਅਭਿਮਾਨੀ।
ਗਰਜਤ ਕਾਲ ਕਾਲ ਜਿਉ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰਜਤ ਕਾਲ ਕਾਲ ਜਿਉ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਗਰਜਤ ਕਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਾਠ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆ ਗਰਜਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਜੀ ਕਾਲ ਜਿਉਂ ਕਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਗਰਜਤ ਕਾਲ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਾਲ ਜਿਉਂ ਜਹਾਂ। ਚਲੋ ਗਰਜਤ ਕਾਲ ਕਾਲ ਜਿਉ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ ਅਸੁਰ ਪਤ ਤਹਾਂ। ਚਮਕੀ ਤਹਾਂ ਅਸਨ ਕੀ ਧਾਰਾ ਨਾਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਰਾ। ਫਰਕੇ ਅੰਧ ਕਬੰਧ ਅਚੇਤਾ ਭੇਬਰੇ ਭੈਰਵ ਭੀਮ ਅਨੇਕਾ। ਭਿਬਰੇ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਭਿਬਰੇ ਭੈਰਵ ਭੀਮ ਅਨੇਕਾ। ਭਿਬਰੇ ਭੈਰਵ ਭੀਮ ਅਨੇਕਾ। ਤੁਰਹੀ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਬਾਜੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਜੋ ਦਾਰਣ ਗਾਜੇ। ਢੱਡ ਡੱਡ ਡਮਰ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਘਨੀ। ਢੱਡ ਡੱਫ ਡਮਰ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਘਨੀ। ਇੱਕ ਢੱਡ ਹੁੰਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੱਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਫ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਫਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਫਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਮਰੂ ਹੁੰਦਾ ਡਮਰੂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਜਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਡਮਰੂ। ਇਹ ਢੱਡ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਡਮਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਈ ਜਾਈਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਡਮਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੁਗ ਡੁਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੁਗਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਢੱਡ ਡਾਫ ਡਮਰ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਘਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਢੱਡ ਡਫ ਡਮਰ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਘਨੀ। ਨਾਏ ਨਫੀਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਗਨੀ। ਮਦ ਭਾਰ ਹੁੰਕੇ ਕਿਕਾਣ। ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮਦ ਭਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੰਦ ਵੀ ਦਿਸਣ ਚ ਲਿਖਣ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਦ ਭਾਰ ਹੁੰਕੇ ਕਿਕਾਣ ਧੁੰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਜੇ ਸੋ ਵੀਰ ਗੱਜੇ ਗਹੀਰ। ਝੁਕੇ ਨਿਝੱਕ ਬੱਜੇ ਉਬਕ। ਸੱਜੇ ਸੁਬਾਹ ਅਛਰੈ ਉਛਾਹ। ਕੱਟੇ ਕਿਕਾਣ ਫੁੱਟੇ ਚਵਾਣ। ਸੂਲੰਗ ਸੜਾਕ ਉੱਠੇ ਕੜਾਕ। ਗੱਜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਜੇ ਰਜੇਂਦਰ ਗੱਜੇ ਗਜੇਂਦਰ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਫਿਰੇ ਬਾਜੀਅੰ ਤਾਜੀਅੰ ਇਤ ਉਤੰ। ਗੱਜੇ ਬਾਰਣੰ ਦਾਰਣੰ ਰਾਜਪੁੱਤਰੰ। ਬੱਜੇ ਸੰਖ ਭੇਰੀ ਉੱਠੇ ਸੰਖ ਨਾਦੰ। ਰਣੰਕੈ ਨਫੀਰੀ ਧੁਣੰ ਨਿਰਵਿਖਾਦੰ। ਕਿੜਕੇ ਕਿਰਪਾਣੰ ਸੜਕਾਂ ਸੇਲੰ। ਉੱਠੀ ਕੂਹ ਜੂਹੰ ਭਈ ਰੇਲ ਪੇਲੰ। ਰੁਲੇ ਦਸ਼ ਮੁੱਛੰ ਗਿਰੇ ਚੌਰ ਚੀਰੰ। ਕਹੂੰ ਹੱਥ ਮੱਥੰ ਕਹੂੰ ਬਰਮ ਬੀਰੰ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਬਲੀ ਬੈਰ ਰੁੱਝੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਰ ਜੁਝੇ ਸੰਭਾਰੇ ਹਥਿਆਰੰ। ਬਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰੰ। ਸਭੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜੇ ਮਹਾਬੀਰ ਗੱਜੇ। ਸਰੰਗ ਓਗ ਛੁੱਟੇ ਕੜਕਕਾਰ ਉੱਠੇ। ਬੱਜੈ ਬਾਦਰਤੇਅੰ ਹਸੈ ਗਾਂਧਰਭੇਅੰ। ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਜੁੱਟੇ ਸਰੰਗ ਸੰਜ ਫੁੱਟੇ। ਚਹੂੰ ਔਰ ਉੱਠੇ ਸਰੰਗ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਠੇ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰਾਲੰ ਬਕੈ ਵਿਕਰਾਲੰ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਠੀਅੰ ਬੁੱਠੀਅੰ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਣੰ। ਰਣੰ ਡੁੱਲੀਅੰ ਬਾਜ ਖਾਲੀ ਪਲਾਲੰ। ਜੁਝੇ ਜੋਧਿਅੰ ਵੀਰ ਦੇਵੰ ਅਦੇਵੰ। ਸੁਬੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਜਾ ਮਨੋ ਸਾਤ ਨੇਵੰ। ਗੱਜੇ ਗੱਜੀਅੰ ਸਰਬ ਸੱਜੇ ਪਵੰਗੰ। ਜੁੱਧੰ ਜੁੱਟੀਅੰ ਜੋਧ ਛੁੱਟੇ ਖਤੰਗੰ। ਜੋਧ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਜੁੱਧੰ ਜੁੱਟੀਅੰ ਜੋਧ ਛੁੱਟੇ ਖਤੰਗੰ। ਤੜਕੇ ਤਬਲੰ ਤੜਕੇ ਤਬਲੰ ਤੜਕੇ ਤਬਲੰ। ਝੜੰਕੇ ਕਿਰਪਾਣੰ।
ਤੜਕੇ ਤਬਲੰ ਝੜੰਕੇ ਕਿਰਪਾਣੰ ਸੜਕਾਰ ਸੇਲੰ ਰਣੰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਣੰ ਟਮਾ ਢਮ ਢੋਲੰ ਢਲਾ ਟੁਕ ਢਾਲੰ ਗਹਾ ਜੂਹ ਗੱਜੇ ਹਯੰ ਹਾਲ ਚਾਲੰ ਸਟਾ ਸੱਟ ਸੇਲੰ ਖਹਾ ਖੂਨ ਖੱਗੰ ਟੁੱਟੇ ਚਰਮ ਬਰਮੰ ਉਠੇ ਨਾਲ ਅੱਗੰ ਉਠੇ ਅੱਗ ਨਾਲੰ ਖਹੇ ਖੋਲ ਖੱਗੰ ਨਿਸਾ ਮਾਵਸੀ ਜਾਣ ਮਾਸਾਨ ਜੱਗੰ ਡਕੀ ਡਾਕਣੀ ਡਾਮਰੂ ਡੌਰ ਡੱਕੰ ਨੱਚੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਭੂਤੰ ਪਬੱਕੰ ਬੇਲੀ ਬਿਦਰਮ ਛੰਦ ਸਰਬ ਸਤਰ ਆਵਤ ਭੇਜ ਤੇ ਸਭ ਕਾਟ ਦੀਨ ਦੁਰਗਾ ਤਿਤੇ ਅਰ ਔਰ ਜੇਤਕ ਡਾਰੀਯੰ ਤੇਉ ਕਾਟ ਭੂਮ ਉਤਾਰੀਯੰ ਸਰ ਆਪ ਕਾਲੀ ਛੰਡੀਯੰ ਸਰਵਾਸਤਰ ਸਤਰ ਬਿਹੰਡੀਯੰ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਜਵੈ ਨਿਹਾਰਿਓ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਨ ਉਚਾਰਿਓ ਨਭ ਮਧ ਬਾਜਨ ਬਾਜਹੀ ਅਵਲੋਕ ਦੇਵਾ ਗਾਜਹੀ ਲਖ ਦੇਵ ਬਾਰੰ ਬਾਰਹੀ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬ ਪੁਕਾਰਹੀ ਰਣਕੋਪ ਕਾਲ ਕਰਾਲੀਯੰ ਖਟ ਅੰਗ ਪਾਣ ਉਛਾਲੀਯੰ ਸਿਰ ਸੁੰਭ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ੰਡੀਯੰ ਇਕ ਚੋਟ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਹੰਡੀਯੰ ਦੋਹਰਾ ਜਿਮ ਸੁੰਬਾਸੁਰ ਕੋ ਹਨਾ ਅਦਿਕ ਕੋਪ ਕੈ ਕਾਲ ਤਿਉ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸਤਰ ਸਭ ਚਾਬਤ ਜਾਹ ਕਰਾਲ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰੇ ਸੁੰਭ ਬਧ ਹੈ ਖਸਟਮੋ ਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 6ਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸੁੰਭ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਭ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਸੁੰਭ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਭ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁੰਭ ਅਤੇ ਨਿਸੁੰਭ ਇਹ ਦੈਤ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੈਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 7ਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ। 7ਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 37 ਛੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 37 ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ 115 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸ ਸ਼ਬਦੋਂ ਅਥ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਸਤਤ ਸਭ ਹੂੰ ਕਰੀ ਅਪਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਜਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਖੰਡਾ ਸੀਕਰ ਅੱਸੀ ਅਰਗਰ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ
ਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਹੀ ਨਾ, 5 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 115 ਅੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 127 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਥ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਨ 7ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ 6 ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਥ ਜੈਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਨੰ ਬੇਲੀ ਬਿਦਰਮ ਛੰਦ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵ ਪੁਕਾਰਹੀ ਸਭ ਫੂਲ ਫੂਲਨ ਡਾਰਹੀ ਘਨ ਸਾਰ ਕੁੰਕਮ ਲਿਆਏ ਕੈ ਟੀਕਾ ਦਿਓ ਹਰ ਖਾਏ ਕੈ ਚੌਪਈ ਉਸਤਤ ਸਭ ਹੂੰ ਕਰੀ ਅਪਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਿਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋਇ ਗਏ ਸਾਧਨ ਕੋ ਸੁਖ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾ ਦਾਨਵ ਦੁਸ਼ਟ ਨ ਬਾਚਾ ਏਕਾ। ਦਾਨਵ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਗੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾ ਦਾਨਵ ਦੁਸ਼ਟ ਇਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾ ਬਾਚਾ ਏਕਾ। ਸਾਧਨ ਕੋ ਸੁਖ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾ ਦਾਨਵ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਬਾਚਾ ਏਕਾ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਈ ਜਹ ਤਹ ਸਾਧਨ ਹੋਹਿ ਸਹਾਈ ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜਵਾਲੰ ਧਰਿਯੰ ਜਵਾਲੰ ਨਮੋ ਸੁੰਭ ਹੰਤੀ ਨਮੋ ਕਰੂਰ ਕਾਲੰ ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਬੀਰ ਜਾਰਦਨੀ ਧੂਮਰ ਹੰਤੀ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾ ਰੂਪ ਜਵਾਲਾ ਜਯੰਤੀ ਨਮੋ ਅੰਬਕਾ ਜੰਬਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਭੂਪ ਭੂਪਾ। ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਭੂਪ ਭੂਪਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡਾਰਦਨੀ ਭੂਪ ਭੂਪਾ ਨਮੋ ਚਾਮਰੰ ਚੀਰਣੀ ਚਿਤ੍ਰ ਰੂਪੰ ਨਮੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬਿਰਾਜੈ ਅਨੂਪੰ ਨਮੋ ਪਰਮ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਕਰੂਰ ਕਰਮਾ ਨਮੋ ਰਾਜਸਾ ਸਾਤਕਾ ਪਰਮ ਬਰਮਾ। ਸਾਤਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਤਕਾ ਬਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਤ ਰੂਪੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਕੀ
ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਿੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲੋ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਤ ਰੂਪੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਤਕਾ ਕਈ ਵੀਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਰੂਪਾ 224ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਕਰੂਰ ਕਰਮਾ ਨਮੋ ਰਾਜਸਾ ਸਾਤਕਾ ਪਰਮ ਬਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਕਰੂਰ ਕਰਮਾ ਨਮੋ ਰਾਜਸਾ ਸਾਤਕਾ ਪਰਮ ਬਰਮਾ। ਨਮੋ ਮਹਿਕ ਦੈਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕਰਨੀ ਨਮੋ ਮਹਿਕ ਦੈਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕਰਨੀ। ਦੈਤ ਨਮੋ ਮਹਿਕ ਦੈਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕਰਨੀ ਨਮੋ ਤੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀ ਸਰਬ ਇਰਣੀ। ਬਿੜਾ ਲਾਸ਼ ਹੰਤੀ ਕਰੂ ਰਾਸ਼ ਕਾਇਆ ਦਿਗਜ ਦਿਆ ਦਿਜਗ ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ, 9 ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ। ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ, ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਾ ਸੋਰੀ, ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ 9 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਨਾ ਉੱਪੜੈ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਉਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 9 ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ। ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ, ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ ਨਮੋ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਨਮੋ ਭੈਰਵੀ ਭਾਰ ਗਵਿੰ ਭਵਾਨੀ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਜਗ ਦਿਆ ਰਦਨੀਯੰ ਨਮੋ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਨਮੋ ਭੈਰਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਭਵਾਨੀ। ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਭਵਾਨੀ। ਨਮੋ ਭੈਰਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਭਵਾਨੀ। ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਮੋ ਭੈਰਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਭਵਾਨੀ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਨਮੋ ਭੈਰਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਭਵਾਨੀ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜਵਾਲੰ ਧਰੀ ਸਰਬ ਮਾਨੀ। ਅਦਿ ਉਰਦਵੀ ਆਪ ਰੂਪਾ ਅਪਾਰੀ ਰਮਾ ਰਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮ ਰੂਪਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਭਵੀ ਭਾਵਨੀ ਭੈਰਵੀ ਭੀਮ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਹਿੰਗੁਲਾ ਪਿੰਗੁਲਾਯੰ ਅਨੂਪਾ। ਨਮੋ ਜੁੱਧਨੀ ਕ੍ਰੋਧਨੀ ਕਰੂਰ ਕਰਮਾ ਨਮੋ ਬੁੱਧਨੀ ਸਿੱਧਨੀ ਸੁਧ ਕਰਮਾ। ਮਹਾਬੁੱਧਨੀ ਸਿੱਧਨੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਮਹਾਬੁੱਧਨੀ ਸਿੱਧਨੀ ਸੁਧ ਕਰਮਾ ਪਰੀ ਪਦਮਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਪਰਮ ਰੂਪਾ। ਸਿਵੀ ਬਾਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਰਿੱਧ ਕੂਪਾ। ਸਿਵੀ ਬਾਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਰਿੱਧ ਕੂਪਾ। ਮਿੜਾ ਮਾਰਜਨੀ ਸੂਰਤਵੀ ਮੋਹ ਕਰਤਾ ਪਰਾਪਸ਼ਟਣੀ ਪਾਰਬਤੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਤਾ। ਨਮੋ ਹਿੰਗੁਲਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਤੋਤਲਾਯੰ ਨਮੋ ਕਰਤ ਕਿਆਨੀ ਸਿਵਾ ਸੀਤਲਾਯੰ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਕਿਆਨੀ ਸਿਵਾ ਸੀਤਲਾਯੰ ਭਗੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ। ਭਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰਪਾਣੰ। ਭਵੀ ਭਾਰਗਵੀਯੰ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰਪਾਣੰ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਧਰਤਾ ਨਮੋ ਤੇਜ ਮਾਣੰ। ਜਯਾ ਆ ਜਯਾ ਚਰਮਣੀ ਚਾਵਡਾਯੰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲਕਾਯੰ ਨਯੰ ਨਿਤ ਨਿਆਯੰ। ਪਿਛਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਯਾ ਆ ਜਯਾ, ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਅਜਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਯਾ ਆ ਜਾਇਆ ਚਰਮਣੀ ਚਾਵਡਾਯੰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕਾਯੰ ਨਯੰ ਨਿਤ ਨਿਆਯੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨਮੋ ਚਾਪਣੀ ਚਰਮਣੀ ਖੜਗ ਪਾਣੰ ਗਦਾ ਪਾਣਣੀ ਚੱਕਰਣੀ ਚਿੱਤਰ ਮਾਣੰ। ਪਾਣਣੀ ਅਣਾਣੇ ਲੱਗੇ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣਣੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਾਠ। ਨਮੋ ਚਾਪਣੀ ਚਰਮਣੀ ਖੜਗ ਪਾਣੰ ਗਦਾ ਪਾਣਣੀ ਚੱਕਰਣੀ ਚਿੱਤਰ ਮਾਣੰ। ਗਦਾ ਪਾਣਣੀ ਚੱਕਰਣੀ ਚਿੱਤਰ ਮਾਣੰ ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸੈਥਣੀ ਪਾਣ ਮਾਤਾ। ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸਹਿਥੀ ਪਾਣ ਮਾਤਾ।
ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸਹਿਤ ਹੀ ਬਾਣ ਮਾਤਾ ਸਹਿਥੀ ਸਹਿਤੀ ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸਹਿਥੀ ਪਾਣ ਮਾਤਾ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਗਿਆਨ ਗਿਆਤਾ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਤਾ ਕਸ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨਮੋ ਪੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀਯੰ ਮਿਰਡਾਲੀ ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਖਾਰਦਨੀ, ਦੋਖਾਰਦਨੀ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਰੂਪ ਕਾਲੀ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਖਾਰਦਨੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਾਰਦਨੀ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜਵਾਲਾ ਨਮੋ ਕਾਰਤਿਕਯਾਨੀ ਨਮੋ ਅੰਬਕਾ ਤੋਤਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਨਮੋ ਦੋਖ ਦਾਹੀ ਨਮੋ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰਣੀ ਅਸਤਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਰਿਸ਼ਟਣੀ ਪੁਸ਼ਟਣੀ ਪਰਮ ਜਵਾਲਾ ਨਮੋ ਤਾਰੁਣੀਯੰ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬਾਲਾ ਨਮੋ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀ ਨਮੋ ਦਾੜ ਗਾੜੰ ਨਮੋ ਖਗ ਦੱਗੰ ਝੰਮਾ ਝਮਕ ਬਾੜੰ ਨਮੋ ਰੂੜ ਗੂੜੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਖਾਪੀ ਨਮੋ ਰਿੱਧ ਰੂਪੰ ਨਮੋ ਸਿੱਧ ਕਰਣੀ ਨਮੋ ਪੋਖਣੀ ਸੋਖਣੀ ਸਰਬ ਭਰਣੀ ਨਮੋ ਆਰਜਨੀ ਮਾਰਜਨੀ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜਵਾਲੰ ਧਰੀ ਸਰਬ ਦਾਤਰੀ ਨਮੋ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਧਰਮ ਕਰਨੀ ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਰਾਇਣੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਇਣੀ। ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਈ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ ਸ਼ਲਾ ਆਸ਼ਲਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਜੋਗ ਜਵਾਲੀ ਨਮੋ ਬਰਮਣੀ ਚਰਮਣੀ ਕਰੂਰ ਕਾਲੀ ਨਮੋ ਰੇਚਕਾ ਪੂਰਕਾ ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਧਿਆ ਜਨੈ ਮੋਹ ਕੈ 14 ਲੋਕ ਬੰਧਿਆ ਨਮੋ ਅੰਜਨੀ ਗੰਜਨੀ ਸਰਬ ਅਸਤਰਾ ਨਮੋ ਧਾਰਣੀ ਬਾਰਣੀ ਸਰਬ ਸ਼ਸਤਰਾ ਨਮੋ ਅੰਜਨੀ ਗੰਜਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਗਰਭਾ ਨਮੋ ਤੋਖਣੀ ਪੋਖਣੀ ਸੰਤ ਸਰਬਾ ਨਮੋ ਸਖਤਣੀ ਸੂਲਣੀ ਖੜਗ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਕਿਰਪਾਣੀ ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਕਿਰਪਾਣੀ। ਕਿਰਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਕਿਰਪਾਣੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਕਿਰਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਕਿਰਪਾਣੀ ਨਮੋ ਰੂਪ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲੀ ਆਨੰਦੀ ਨਮੋ ਚੰਦਰਣੀ ਭਾਵਨੀਯੰ ਗੋਬਿੰਦੀ ਭਾਨਵੀਯੰ। ਨਮੋ ਚੰਦਰਣੀ ਭਾਨਵੀਯੰ ਗੋਬਿੰਦੀ ਨਮੋ ਸ਼ੈਲ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰਣੀ ਨਮੋ ਕਾਰਣੀ ਤਾਰਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਰਣੀ ਨਮੋ ਹਰਖਣੀ ਬਰਖਣੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਾ ਨਮੋ ਤਾਰਣੀ ਕਾਰਣੀਯੰ ਅਪਾਰਾ ਨਮੋ ਜੋਗਣੀ ਭੋਗਣੀ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੈਤਿਆਣੀ ਦੇਵ ਦੁਰਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਵ ਦੁਰਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੈਤਿਆਣੀ ਦੇਵ ਦੁਰਗਿਆ ਨਮੋ ਘੋਰ ਰੂਪਾ ਨਮੋ ਚਾਰ ਨੈਣਾ ਨਮੋ ਸੂਲਣੀ ਸੈਥਣੀ ਬੱਕਰ ਬੈਣਾ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿਧ ਬੁੱਧੰ ਕਰੀ ਜੋਗ ਜਵਾਲਾ ਨਮੋ ਚੰਡ ਮੁੰਡੀ ਮਿਰੜਾ ਕਰੂਰ ਕਾਲਾ ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟਾਰਦਨੀ ਛੇਮ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਠ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟਾਰਦਨੀ 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 ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟਾਰਦਨੀ ਛੇਮ ਕਰਨੀ। ਨਮੋ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟਾਰਦਨੀ ਛੇਮ ਕਰਨੀ ਨਮੋ ਦਾੜ ਗਾੜਾ ਧਰੀ ਦੁਖ ਹਰਣੀ। ਧਰੀ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਨਮੋ ਦਾੜ ਗਾੜਾ ਧਰੀ ਦੁਖ ਹਰਣੀ ਨਮੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਮੀ ਨਮੋ ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮੀ। ਧਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਧਰੀ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਆ ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਨਮੋ ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮੀ। ਨਮੋ ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮੀ
ਰਿਪੰ ਤਾਪਣੀ ਜਾਪਣੀ ਸਰਬ ਲੋਗਾ ਥਪੇ ਖਾਪਣੀ ਥਾਪਣੀ ਸਰਬ ਸੋਗਾ ਨਮੋ ਲੰਕੁੜੇਸੀ ਨਮੋ ਸਖਤ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾ ਖੜਗ ਪਾਣੀ ਕਿਰਪਾਣੀ ਨਮੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਸੇ ਹਵਾਈ ਫੁੱਕੇ ਨੂੰ ਛਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾ ਖੜਗ ਪਾਣੀ ਕਿਰਪਾਣੀ ਨਮੋ ਲੰਕੁੜੇਸਾ ਨਮੋ ਨਾਗਰ ਕੋਟੀ ਨਮੋ ਕਾਮ ਰੂਪਾ ਕਮਛਿਆ ਕਰੋਟੀ ਕਮਿਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਕਾਮ ਰੂਪਾ ਕਮਿਛਿਆ ਕਰੋਟੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਨਮੋ ਲੰਕੜੇਸਾ ਨਮੋ ਨਾਗਰ ਕੋਟੀ ਨਮੋ ਕਾਮ ਰੂਪਾ ਕਮਿਛਿਆ ਕਰੋਟੀ ਨਮੋ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਕਪਰਦੀ ਕਲਿਆਣੀ ਮਹਾਸਿੱਧਣੀ ਸਿੱਧ ਦਾਤੀ ਮਹਾਰਿੱਧਣੀ ਸਿੱਧ ਦਾਤੀ ਕਿਰਪਾਣੀ ਨਮੋ ਚਤੁਰਬਾਹੀ ਨਮੋ ਅਸ਼ਟਬਾਹਾ ਨਮੋ ਪੋਖਣੀ ਸਰਬ ਆਲਮ ਪਨਾਹਾ ਨਮੋ ਅੰਬਕਾ ਜੰਬਹਾ ਕਾਰਤਿਕਾਨੀ ਮਿਰਡਾਲੀ ਕਪਰਦੀ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਨਮੋ ਦੇਵ ਅਰਧਿਆਰਤਨੀ ਦੁਸ਼ਟਹੰਤੀ ਅਰਧਿਆਰਤਨੀ। ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਨਮੋ ਦੇਵ ਅਰਧਿਆਰਤਨੀ ਦੁਸ਼ਟਹੰਤੀ ਸਿਤਾ ਰਾਜ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਨੰਤੀ ज्वाला जयंती अलासी आनंदी ज्वाला जयंती अलासी आनंदी नमो पार ब्रह्मी हरीसी मुकंदी जयंती नमो मंगला काल कायं कपाली नमो भद्रकाली शिवायं दुर्गायं शिमायं नमो धात्रियं स्वाहा सुधायं नमो शीतलेयं नमो चर्बणी सर्वधर्मं तुजायं नमो हिंगला पिंगला अंबकायं नमो दीर्घदाड़ा नमो श्याम वर्णी नमो अंजनी गंजनी दैतधरणी नमो अर्धचंद्रायणी चंद्रचूड़ं नमो इंद्रगूर्धा नमो दाड़ गूढ़ं ससंग शेखरी चंद्रपाला भवानी भवी भयहरी पूतराटी कृपानी कली कारणी कर्म करता कमस्या परी पद्मनी पूर्णी सर्विच्छया जया जोगणी जगकर्ता जयंती सुभा स्वामणी श्रेष्ठ जा सतरहंती। श्रेष्ठ जा हाँ श्रेष्ठी धरती दी बनाउण वाली। चलो कई वारी पाठ इत्थे पैरे भी डाला हुंदा, कई वारी तुहाडे कोले जी टीक वाले कोले हाँ जी, कई वार इत्थे सरिश्ठजा नूं पैर च है पर लाहौर वाले सरूप च नहीं है। लाहौर वाले तो ही ज़्यादा मेरा खल ज्ञानी जी ने नारायण सिंह होरां ने टीका कीता, उहदे च भी सरिश्ठजा ही पाठ है। मैं सरिश्ठजा कर गया कि मेरे को इदा ही तो जिहड़ा शुद्ध पाठ आ रारे तो बिना है। हाँ जी, फिर पढ़िए। जया जोगणी जग करता जयंती सुभा स्वामणी श्रेष्ठजा सत्रहंती पवित्री पुनीता पुराणी परेयं प्रभि पूर्णी पार ब्रह्मी अजयं रूपं अनूपं अनामं अठामं अपीतं अजीतं महाधर्मतामं अछेदं अपेदं अकर्मं सोधर्मं नमो बाण पाणी धरे चर्म वर्मं अजेयं अपेयं निरंकार नित्यं निरूपं निर्वाणं निमित्यं अकित्यं गुरी गौरजा कामगामी गोपाली बलि बीरणी बामन जग्या ज्वाली नमो सत्रचरबायणी गर्भहरणी नमो तोखणी शोकणी सर्वभरणी पिलंगी पवंगी नमो चर्चितंगी नमो पावनी पूतहंता पिड़िंगी नमो भीम रूपा नमो लोक माता भवि भावनी भविख्याता विधाता प्रभि पूर्णी परम रूपं पवित्री परिपोखणी पार ब्रह्मी गायत्री जटी ज्वाल प्रचंड मुंडी चमुंडी बरंगदायणी दुष्ट खंडी अखंडी सब संत उबारी बरंग विहुदाता नमो तारणी कारणी लोक माता नमस्तियं 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 भवानी सदा राख लै मोहे कृपा कै कृपानी नमस्तियं 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 भवानी सदा राख लै मोहे कृपा कै कृपानी। यत श्री विचित्र नाटक चंडी चरित्र देवी जू की उस्तत वर्णनं नाम सपतमो ध्याय संपूर्ण मस्त शुभ मस्त अफजू अथ चंडी चरित्र उस्तत वर्णनं भुजंग प्रियाद छंद परे जो गणी पत्र 64 चारंग चली ठाम ठामंग डकारंग डकारंग
ਭਰੇ ਜੋਗਣੀ ਪੱਤਰ 64 ਚਾਰੰ ਚੱਲੀ ਠਾਮ ਠਾਮੰ ਡਕਾਰੰ ਡਕਾਰੰ ਭਰੇ ਨੇਹ ਗੇਹੰ ਗਏ ਕੰਕ ਬੰਕੰ ਰੋਲੇ ਸੂਰ ਬੀਰੰ ਆਹਾੜੰ ਨਿਰਸੰਕੰ ਚਲੇ ਨਾਰਦਊ ਹਾਥ ਪੀਨਾ ਸੁਹਾਏ ਬਨੇ ਬਾਰ ਦੀ ਡੰਕ ਡੌਰੂ ਬਜਾਏ ਗਿਰੇ ਬਾਜ ਗਾਜੀ ਗੱਜੀ ਬੀਰ ਖੇਤੰ ਰੋਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ਨਚੇ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਅੱਧੰ ਕਮੱਦੰ ਬੱਧੇ ਬੱਧ ਗੋਪਾ ਗੁਲੇ ਤਰਾਣ ਬੱਧੰ ਭਏ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਭੀਤੰ ਅਭੀਤੇ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭਲੇ ਸਤਰ ਜੀਤੇ ਪੜੇ ਮੂੜਿਆ ਕੋ ਧਨੰ ਧਾਮ ਵਾਡੇ ਸੁਨੈ ਸੂਮ ਸੋਫੀ ਲੜੈ ਜੁਧ ਗਾਡੇ ਪੜੇ ਮੂੜਿਆ ਕੋ ਧਨੰ ਧਾਮ ਵਾਡੇ ਸੁਨੈ ਸੂਮ ਸੋਫੀ ਲੜੈ ਜੁਧ ਗਾਡੇ ਜਗਾ ਰੋਣ ਜਗਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਜਪੈ ਜਾਪ ਜਾ ਕੋ ਧਰੈ ਭਰਮ ਜੋਗੰ ਲਹੈ ਸਿੱਧਤਾ ਕੋ ਸਿੱਧਤਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਿੱਧਤਾ ਕੋ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪੜੇ ਮੂੜ ਜਾ ਕੋ ਧਨੰ ਧਾਮ ਵਾਡੇ ਸੁਨੈ ਸੂਮ ਸੋਫੀ ਲੜੈ ਜੁਧ ਗਾਡੇ ਜਗਾ ਰੋਣ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਜਪੈ ਜਾਪ ਜਾ ਕੋ ਧਰੈ ਭਰਮ ਜੋਗੰ ਲਹੈ ਸਿੱਧਤਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹੈ ਜਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਹੇਤੰ ਲਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਨ ਕੋ ਮਦ ਚੇਤੰ ਜਪੈ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ ਬੈਰਾਗ ਕੋਈ ਤਿਸੈ ਸਰਬ ਪੁੰਨਿਆਨ ਕੋ ਪੁੰਨ ਹੋਈ ਤੋਹਰਾ ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਇ ਹੈ ਸੰਤ ਅੰਤ ਲਹੈਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਇ ਹੈ ਸੰਤ ਅੰਤ ਲਹੈਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿਂਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਉਸਤਤ ਵਰਣਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਮਸਤ ਅਪਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਭਾਵ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 262 ਛੰਦ ਨੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੈ ਮੂੜ ਜਾ ਕੋ ਤਨੰਗ ਤਾਮ ਵਾਢੇ ਸੁਣਿਆ ਸੋਮ ਸੋਫੀ ਲੜਾ ਜੁੱਧ ਕਾਢੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਰ ਆ ਪਾ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸੋਮ ਸੋਫੀ ਲੜੈ ਜੁੱਧ ਗਾਢੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਪੜ੍ਹੈ ਰੈਣ ਜੋਗੀ ਜਪੈ ਜਾਪ ਜਾਕੂ। ਜੋ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਐਸਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਖੀਰਲੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬੋਧ ਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।